Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk zikir bareng dan juga sharing dalam program Challenge Manut Quran. Kita langsung saja mulai dengan zikir dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita akan mulai dengan istighfar 3 kali, bacaan tahlil 3 kali, Quran surah Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah 1 sampai dengan 5, Al-Baqarah 255 sampai dengan 257, Al-Baqarah 284 sampai dengan 286, kemudian Quran surah Ali Imran ayat 26-27, Quran surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan juga Anas, dilanjutkan dengan salawat dan juga bacaan doa-doa. Kita akan langsung dari istighfar. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين
قد تبين الرشد من الغي، ومن يغفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قل اللهم مالك الملك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. يا حي يا قيوم
برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا هنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا هنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا هنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا هنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا هنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا هنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا هنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا هنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا هنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا هنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا هنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا هنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا هنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا هنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا هنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا هنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا هنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا هنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا هنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا هنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا هنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا هنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا هنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا هنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا هنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا هنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا هنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا هنان يا منان يا فتاه يا رزاق
يا غني يا مغني يا هنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا Ragen. مغني يا هنان Musuh يا mirah ya, منان يا فتاه يا musuh mirah رزاق berarti. يا غني يا مغني Yo يا anu Pak هنان Dene, يا budine منان يا nyun tari. فتاه Wong يا Kristen lerek رزاق ora. يا Wong غني Kristen. يا مغني يا هنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik kawan-kawan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya. Zikir dan doa kita sudah selesai. Saya sedikit akan menyampaikan tentang hikmah dalam kitab Al-Hikam ya. Yang di mana temanya adalah tentang menumbuhkan keikhlasan. Yang ini barangkali juga kawan-kawan sering tanyakan gitu ya. Ini coba sedikit saya nukil dari kitab Al-Hikam, langsung pada artinya saja ya. Yang dimana disebutkan di sini, kuburkanlah dirimu ke dalam tanah kerendahan. Ya. Jadi kuburkanlah dirimu ke dalam tanah kerendahan, sebab sesuatu yang tumbuh tanpa ditanam takkan sempurna hasilnya. Ya, jadi ketika kita ingin mendapatkan buah dari keikhlasan, maka kita harus senantiasa mengubur diri kita ini ke dalam kerendahan. Kalau dalam bahasanya ini disebut dalam tanah kerendahan. Sebab sesuatu yang tumbuh tanpa ditanam, maka hasilnya tidak sempurna. Sebagaimana seseorang ketika ingin mendapatkan hasil, dia akan menanam biji-bijian. Sehingga akan menumbuhkan hasil, ya, menumbuhkan buahnya. Tetapi ada sesuatu yang tanpa ditanam, itu pasti juga akan ikut tumbuh. Dan sesuatu yang ikut tumbuh itu adalah sesuatu yang tidak sempurna dan sesuatu yang bukan kita inginkan. Bahkan akan sebagai gulma ataupun tanaman pengganggu, ya, kalau dalam bahasa pertanian.
Sehingga dalam amal-amal ibadah kita, ketika kita tidak bisa menjalaninya dengan ikhlas, maka akan muncul nanti hal-hal yang mengganggu daripada keikhlasan itu sendiri. Ya, mungkin kita harus mengumumkan sesuatu, harus berlaku ria, harus merasa ingin dipuji, dan seterusnya. Ya. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu tanpa dipuji oleh orang lain, atau kita belum mendapatkan pujian, maka kita merasa ada yang kurang. Atau merasa popularitas kita itu ada yang kurang, kayak gitu. Jadi di sini disebutkan bahwa Abu Al-Abbas berkata, seseorang yang menginginkan popularitas, jadi ingin terkenal, ingin populer, sejatinya ia adalah budak dari popularitas itu sendiri. Dan seseorang yang mencintai para penguasa, ia akan menjadi budak dari penguasa itu sendiri. Dan barang siapa yang benar-benar menyembah Allah, maka sama saja baginya Allah akan menampakkan sehingga dikenal atau akan menyembunyikannya sehingga sama sekali tidak dikenal ya. Sehingga sama saja. Artinya ketika kita dekatnya dengan Allah, mau kita ini dikenal atau tidak dikenal itu sama saja ya. Sehingga kalau dipuji itu kita tidak membuat kita jadi tinggi hati. Sedangkan ketika kita itu tidak dipuji, tidak membuat kita jadi rendah hati atau rendah diri, ya, tidak membuat kita jadi rendah diri, kecewa dan sebagainya. Jadi itu kawan-kawan. Maka keikhlasan memang harus senantiasa ditanam, harus senantiasa dirawat, dijaga, dipupuk, gitu ya. Karena ada kalanya seseorang melakukan amal ibadah dari awal itu ikhlas betul karena Allah, tapi bisa jadi di perjalanannya ada bisikan-bisikan dari setan yang itu membuat kita tidak ikhlas. Dan salah satu ciri seseorang melakukan ibadah tidak ikhlas itu adalah ketika hasilnya yang diinginkan itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak kita, dan kemudian kita jadi kecewa, itu menandakan bahwa ibadah yang kita lakukan belum ikhlas. Yuk kawan-kawan, coba kita evaluasi, kita cek ke dalam diri kita masing-masing, seberapakah nilai ibadah kita selama ini. Maka kalau ibadah kita belum 100% karena Allah, belum 100% karena benar menjalankan apa yang Rasulullah sampaikan, maka bisa jadi ini yang menjadi penghambat doa-doa kita belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka kita sekali lagi harus coba mengevaluasi ya terhadap diri kita sendiri. Oke, itu kawan-kawan ya, sedikit penjelasan dari kitab Al-Hikam ya, dari Ibnu Athaillah ya, sebagai kitab hikmah agar kita semuanya juga menjadi orang-orang yang penuh hikmah, melihat sesuatu penuh dengan nasihat ya, dengan hikmah. Baik, kita akan lanjut untuk sharing ya, masih ada waktu berapa ini? 18 menit ya, silahkan. Yuk kawan-kawan, siapa yang mau sharing cara langsung dipersilahkan raise hand ya, diutamakan langsung aja ya biar tidak perlu membaca. Atau mungkin kawan-kawan yang sudah menjalankan betul 7 hari tanpa putus ya, sholat hajatnya yang kemarin, mungkin bisa diceritakan apa yang didapat, kejutan-kejutan dari Allah apa yang diberikan. Yuk silahkan, bisa raise hand ya kawan-kawan ya, silahkan bisa raise hand.
Bu Siti Nuriana membuka mic, ada yang mau disampaikan? Iya Ustadz. Oke, baik. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu Siti. Yang pertama saya minta maaf, saya tentang sholat hajat 7 hari ini kok saya nggak tahu Ustadz. Oh gitu. Apa mungkin pekan kemarin belum ikut? Nggak ikut Zoom-nya? Iya Ustadz. Oh ya, oke. Saya juga Iya, mohon maaf memang kemarin. akhir-akhir ini Zoom saya ini Ustadz. Saya Kemarin benar-benar sepertinya wafat. ini, sepertinya Zoom-nya tidak kita share ya, atau belum kita share, saya lupa ya. Maka mungkin kawan-kawan yang tidak bisa ikut Zoom, maka tidak paham ya. Tapi tidak apa-apa ya. Iya. Mungkin bisa dimulai dari malam ini nanti, insya Allah ya. Usahakan untuk Nanti minta bisa. tolong dijelaskan lagi Ustadz ya. Gimana? Nanti minta tolong dijelaskan lagi. Ya, langsung Ininya, aja, tidak perlu nanti ya. Nah, silakan Iya. nanti kawan-kawan ya yang belum menjalankan atau yang kemarin baru 3 hari dapat halangan, nanti setelah halangan selesai bisa dilanjutkan, bisa diulangi lagi. Jadi ini challenge memang tidak boleh putus ya. Challenge-nya tidak boleh putus selama 7 hari ya. Kalau kurang 1 hari Iya. gimana? Ya ulang lagi karena 7 hari tidak boleh putus ya. Lakukan 2 rakaat saja Iya. ya. Boleh Minta tolong diulang dikerjakan. ininya. Maksudnya penjelasannya tentang Iya, ini challenge ini. kita sedang jelaskan, maka dengarkan dulu, Iya. ya, Iya Ustadz. kawan-kawan, ya, silakan boleh dikerjakan sholat hajat 2 rakaat, boleh dikerjakan kapan saja waktunya, ya, setelah Isya atau di sepertiga malam terakhir dipersilahkan, ya bagusnya di sepertiga malam terakhir, silakan sholat hajat 2 rakaat saja. Rakaat yang pertama apa yang dibaca yaitu adalah surah Al-Fatihah. Lalu dilanjut dengan surah Al-Ikhlas sebanyak 40 kali. Lalu di rakaat yang kedua, baca surah Al-Fatihah, kemudian baca surah Al-Ikhlas sebanyak 60 kali. Ya, jadi 2 rakaat, setelah itu kemudian salam, boleh lanjut sholat yang lainnya, atau boleh zikir dan doa dulu, silakan ya. Seperti itu tata caranya, silakan 7 hari tanpa putus. Insya Allah demikian Bu Siti Nuriana, bisa dipahami. Iya. Iya Ustadz. Oke. Yang kedua tentang ikhlas ini Ustadz. Tentang ikhlas tadi. Iya, saya pernah dengar dari teman, kalau kita sudah memohon sama Allah macam ibadah-ibadah kita, zikir-zikir kita itu kalau udah ikhlas ya udah lepas aja semua apa maumu, apa mau Allah tahu. Ya udah ikhlas aja, nggak usah mikirin ini, pokoknya ikhlas aja demi Allah gitu. Pernah dengar kayak gitu Ustadz ya. Terus pernah juga dengar gini, kalau kita memohon sama Allah hajat kita, ya sampaikan, ya kita minta. Setelah itu sudah terserah Allah mau dikabulkan mau enggak, pokoknya kita sudah serahkan aja, yang penting kita sudah hajat kita udah kita sampaikan. Nah, terus saya jadi bingung Ustadz, yang benar yang mana ini Ustadz? Ya, baik ya. Yang pertama, ikhlas itu ketika kita beribadah, apapun yang kita terima, ya, baik kita itu dipuji ataupun dibenci oleh siapapun, kita tetap jalan. Jadi tidak ada ngaruhnya buat kita. Itu namanya ikhlas. Ya, jadi tidak terpengaruh ketika ini ada orang kita jadi giat, kalau enggak ada orang enggak giat, bukan begitu ya. Ada orang atau enggak ada orang, ya tetap kita jalankan. Tetap kita giat. Itu namanya ikhlas. Nah, yang kedua tadi, setelah kita menjalankan ibadah, kemudian kita pasrahkan hasilnya sama Allah, apapun ketentuannya dari Allah, nah itu namanya tawakal. Jadi tawakal itu setelah kita ibadah yang terbaik, setelah kita ikhtiar yang terbaik, kalau bekerja ya bekerja yang baik, kalau ngajar ya ngajar yang baik, kalau dagang ya dagang yang baik, semua tata cara yang dilakukan, maka apapun hasilnya itu terserah Allah. Ini namanya tawakal.
Nah, insya Allah seperti itu. Tapi kan kita tetap berdoa kan Ustadz, minta kan apa hajat kita itu tetap kita mintakan. Iya, ikhlas itu terkait dengan syarat. Ikhlas itu terkait dengan sebelum kita melakukan sesuatu dan setelah kita melakukan sesuatu. Doa itu juga merupakan bagian dari ibadah. Maka boleh menyampaikan apapun hajat-hajat kita, sedetail apapun hajat kita itu diperbolehkan. Nah, seperti itu Bu Siti. Ya Ustadz, iya. Udah paham. Ya Oke. Ustadz, terima kasih. Baik, Nanti sama-sama. kita tanya lagi Ustadz ya. Oke, siap-siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian kita lanjut. Yang berikutnya resen ada Bu Eus Habibah. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Eus. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya selama hari pertama ya sampai malam tidak putus, dan selama saya melaksanakan sholat hajat itu selalu ada keajaiban ya, kayak saya itu emang lagi butuh kayak gitu ya, sehingga ada orang yang mau bayar gitu. Itu setiap saya ini butuh lagi gitu ya, ada bayar lagi gitu. Sehingga saya menutupi kebutuhan saya gitu Pak Ustadz. Terus terus sakit yang saya rasakan gitu ya. Syariatnya kan dari Pak Ustadz juga waktu itu dikasih bajakah ya, teh bajakah. Terus saya beli lagi, alhamdulillah ada perubahan-perubahan, padahal saya berobat itu lumayan ya, udah kemana-kemana. Syariatnya pakai itu alhamdulillah gitu. Saya terus pakai syariat itu ya. Baik, Enak amin. gitu. Terusan alhamdulillah lah masih banyak itu keajaiban-keajaiban atau bonus-bonus gitu ya, apa yang saya rasakan gitu selama menjalankan itu gitu Pak Ustadz. Baik, Masya Allah ya. Alhamdulillah, semoga terus istiqomah ya Bu Eus Habibah. Amin ya Baik. Rabbal alamin. Ya, boleh dilanjutkan setelah ini nanti boleh dilanjutkan, tapi jangan jadikan itu sebagai kewajiban karena ini bukan wajib ya, ibadahnya sunnah saja ya. Termasuk bacaannya yang surah Al-Ikhlas itu sunnah saja. Boleh baca yang lain ya, tidak harus seperti itu panduannya ya. Kemarin hanya pas di challenge saja yang kami minta teman-teman. Ya Pak Ustadz, makasih Pak Ustadz. Ya, oke, baik ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, baik. Silakan ada Bu siapa ini ya tadi ya? Ningsih. Bu Ningsih. Ya, silakan Bu Hajah ya. Ya, Pak Ustadz, saya mau nanya. Ini kan lagi tuh ada challenge yang dari Manut Quran. Itu kan kena halangan itu yang untuk sholat hajat yang mana? Masih ulang lagi nanti kalau udah selesai ya? Iya, kalau belum 7 hari diulang lagi Bu Hajah. Oh, berarti pokoknya selama 7 hari gitu ya? Iya, maka Fatihahnya cuma sekali. 1 kali aja, kemudian Al-Ikhlas 40 kali di rakaat pertama, kemudian di rakaat kedua Al-Ikhlasnya 60 kali. Ya, lakukan 7 hari tanpa putus. Kalau sekali putus, ulang lagi. Begitu. Ya. Iya Pak Ustadz, itu aja. Oke, baik. Terima kasih Bu Hajah. Terima kasih, sama-sama Pak Ustadz. Ya, siap. Bu Siti Nurjana ada yang mau disampaikan lagi? Iya Ustadz, tentang waktunya. Ustadz sampaikan tadi kan boleh malam, boleh sepertiga malam gitu kan. Nah itu kalau kita melakukannya pada isya kayak gini ya. Itu harus terus selama 7 hari pada isya terus atau boleh 2 hari kita pada isya. Ternyata pada isya besok ada halangan, kemudian bisanya sepertiga malam. Setelah itu bisanya setelah sholat duha gitu, gimana Ustadz? Ya, boleh enggak? Ya. Yang penting 7 hari ya
Dihitungnya dalam sehari 7 itu ada hari. satu gitu. Betul. Yang penting 7 hari. Kadang-kadang kalau saya yang biasa, kadang-kadang Ustadz ya, kalau pas lagi rajin gitu, tapi bacanya cuma Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Kadang malam ini bisa lakukan. Besok sepertiga malam masih ada waktu, saya hajat lagi. Kemudian pada duha saya hajat lagi kalau lagi rajin begitu. Tapi kalau ini cuma sehari satu yang khusus jalan ini. Betul, khusus jalan saja. Ya, oke. Misal kalau udah jalan malam ini, besok pengen lagi tapi dengan surat Al-Kafirun Al-Ikhlas gitu, Ustaz. Boleh saja, bebas ya, boleh. Paham. Ya. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih. Ya, baik. Ya, ini khusus di jalan saja. Insyaallah demikian. Oh ya, tadi ada mana ini yang belum saya baca ya. Dari Bu Dwi Apriani. Assalamualaikum Ustadz. Untuk melaksanakan sholat hajat, alhamdulillah kulo hanya melaksanakan 3 malam karena halangan. Tapi alhamdulillah kulo dan suami merasakan manfaatnya sampai sekarang. Alhamdulillah tiap hari ada secara rezeki yang datang kepada kami selama 7 hari ini. Ya, banyak pelanggan yang datang setiap harinya, mohon doanya agar selalu istiqomah dalam ibadah dan istiqomah dan kebaikan, insyaallah besok kalau sudah suci orang lagi. Baik, terima kasih Bu Suci Apriani ya, Masya Allah. Insyaallah ya nanti akan diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kejutan-kejutan yang lain insyaallah ya. Yo, oke. Ini ya karena udah halangan nanti ulang lagi. Ini khusus challenge ini 7 hari tanpa putus. Baik, ada lagi yang mau disampaikan cerita-cerita ya. Sharing-sharing ya, tidak harus bertanya ya, sharing-sharing. Masih ada waktu 5 menit. Ya, yuk. Ya, yang sudah merasakan manfaatnya apa nih yang sudah selesai 7 hari gitu ya. Yang sudah selesai 7 hari, yuk silahkan. Kemudian sampaikan apa nih manfaatnya. Baik, kalau tidak ada, saya akan berikan tugas tambahan. Challenge tambahan ya. Saya akan berikan challenge tambahan buat teman-teman ya. Silahkan nanti mulai nanti ya berarti ya. Mulai malam hari ini teman-teman bisa lakukan. Lakukan kapan? Yaitu adalah besok di waktu subuh ya. Atau di waktu fajar ya. Jadi sebenarnya ini bisa dilakukan sebelum azan subuh atau sebelum waktu masuk subuh atau setelah sholat subuh ya. Nah, tapi saya lebih suka memilih yang waktu sholat subuh ya. Karena saya pengen menyelesaikan sebelum subuh itu kegiatan-kegiatan kita di waktu sepertiga malam terakhirnya. Nah, setelah subuh nanti teman-teman boleh ya mulai ada tambahan zikir. Diulang Ustadz, barusan putus-putus. Putus-putus ya. Ya, insyaallah nanti ada tambahan zikir ya. Ada tambahan zikir dilakukan kapan? Dilakukan di waktu pagi hari atau fajar ya. Nah, saya memilih waktunya adalah ba'da subuh. Ya, meskipun boleh dilakukan sebelum sholat subuh. Ya. Saya lebih memilih yang ba'da subuh. Apa zikirnya? Zikirnya adalah Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, astagfirullah. Saya ulang. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, astagfirullah. Ya. Saya ulang sekali lagi. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, astagfirullah. Jadi Bapak Ibu, kawan-kawan, zikir ini itu meskipun ringan ketika diucapkan, ringan di lisan, namun menjadi pemberat timbangan amal kebaikan.
Ya, jadi bacaan zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim ini bacaan zikir yang bisa memperberat amal timbangan. Nah, kemudian kita kombinasi dengan istighfar, maka ditambah dengan astagfirullah. Ya, jadi nanti lengkapnya karena astagfirullah ini bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Ya. Jadi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Dibaca sebanyak 100 kali. Ya. Silakan. Istighfarnya Ustaz? Ya, 100 kali ya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. 100 kali. Ya. Silakan ya, dilakukan pada subuh ya. Setelah sholat subuh, tapi kalau ada yang melakukan sebelum subuh juga boleh ya, karena mungkin barangkali setelah subuh harus masak, harus persiapan dan sebagainya, boleh diambil waktu sebelum sholat subuh ya. Silakan. Insyaallah demikian ya, ini sebagai zikir tambahan, challenge tambahan, teman-teman boleh lakukan ya, insyaallah ya, teman-teman boleh lakukan itu, nanti akan menjadi pembuka rezeki juga. Jadi kalau amal kebaikan kita sudah berat, kemudian dosa-dosa kita sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan terbuka kebaikan-kebaikan dan juga pintu-pintu rezeki. Nah, kembali mengulang kawan-kawan, di waktu-waktu sebelumnya seringkali saya sampaikan bahwasanya Allah itu ketika menutup satu pintu rezeki, Allah itu buka pintu rezeki yang lainnya. Ya, saya ulang. Ketika Allah itu menutup satu pintu rezeki, Allah itu sebenarnya sudah membuka pintu rezeki yang lainnya. Dan bahkan yang dibuka itu minimal 2. Makanya kalian kalau merasa jalan rezekinya sudah tertutup, Sinyalnya maka lihatlah pintu-pintu rezeki yang lain. Sebagai penggambaran begini, sebagai penggambaran, bayi yang ada di dalam kandungan, kita dulu waktu masih berada dalam kandungan, itu kan jalan rezeki kita cuma satu, yaitu lewat tali pusar. Satu-satunya jalan rezeki kita, satu-satunya jalan rezeki saya dan Bapak Ibu semuanya, satu-satunya jalan rezeki bagi si bayi yang berada dalam kandungan, yaitu adalah lewat tali pusar. Nggak usah ngapa-ngapain, cukup duduk diam anteng di situ, itu mendapatkan nutrisi setiap hari, mendapatkan makanan setiap hari, bahkan mungkin sehari 3 kali dan bahkan mungkin lebih. Nah, ketika saya, Bapak Ibu, dan juga bayi-bayi yang lain itu lahir ke dunia, maka diputuslah itu tali pusar. Diputus tali pusar. Padahal ini adalah satu-satunya jalan rezeki bagi bayi. Satu-satunya jalan rezeki bagi kita ketika di dalam kandungan. Kok ini diputus? Nah, saat ini diputus, maka Allah bukakan minimal 2 pintu rezeki yang lain. Yaitu apa? 1 lewat ASI. Yang kedua, lewat makanan dan minuman yang ada di dunia ini. Nah, bedanya apa dengan kita sebelum keluar ke dunia ini? Bedanya dulu waktu masih dalam kandungan, kita cukup diem saja, itu udah dikasih itu jatah rezeki. Nah, sekarang begitu sudah lahir ke dunia, harus ada ikhtiar. Bayi itu perlu nangis kalau pengen dapat ASI. Bayi itu perlu nangis
kalau pengen dapat makanan, gitu kan. Jadi nggak cuma diem aja, ada ikhtiarnya yang harus dilakukan. Nah, bayi kemudian kita sudah gede, mulai sekolah, mulai bekerja, ini tentu ikhtiarnya juga harus berbeda dengan ketika masih bayi, ya kan? Bayi itu ketika sudah 2 tahun maka diputus aslinya. Nah, Allah bukakan rezeki yang lain lagi. Begitu juga ketika kita sekolah, ini juga sama. Tetapi caranya untuk mendapatkan tentu berbeda. Cara ikhtiarnya, cara usahanya harus berbeda. Bagaimana kalau kita saat ini cara mendapatkan rezekinya sama seperti bayi yang masih dalam kandungan? Cuma diem tok. Ya nggak akan dapat apa-apa. Atau bagaimana kalau cara mengambil rezeki kita itu, menjemput rezeki kita itu seperti bayi yang nangis. Ya, ya, yang nangis. Yang kita nggak dapat, masuk sekarang udah gede, masuk cara jemput rezekinya dengan nangis ya. Nah, ada usaha. Maka sekali lagi kawan-kawan, kalau cara kita mendapatkan rezeki ini masih sama seperti hari kemarin, maka jangan berharap apa yang kita dapatkan ini akan berbeda. Ya, wong kadang dengan usaha yang berbeda aja yang kita dapatkan masih sama kok. Apalagi kalau yang kita lakukan masih sama. Maka cara berpikir kita harus berbeda. Cara ibadah kita harus berbeda. Cara ikhtiar atau usaha kita juga harus berbeda. Apa yang membedakan itu? Yaitu adalah ilmu dan kita siap belajar. Ya, insyaallah itu teman-teman, saya ucapkan terima kasih barakallah yang sudah bersungguh-sungguh menjalankan challenge dengan baik gitu ya. Itu semua adalah untuk kebaikan teman-teman sendiri. Program ini akan kembali kepada teman-teman. Sejauh mana teman-teman serius dalam menjalankan challenge ini ataupun tidak, itu semua kembali kepada teman-teman. Maka kami awal sampaikan komitmen. Sejauh mana teman-teman komitmen. Dan kunci untuk istiqomah ada pada komitmen. Ketika teman-teman tidak komitmen, maka teman-teman tidak akan mendapatkan keistiqomahan atau akan susah untuk istiqomah. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara ampuh melawan jalan kepepet untuk tidak utang padahal hati berat? Ya. Selalu tidak terputus. Nah, Bu Atikoh dan kawan-kawan yang lain, ini adalah bagian dari godaan. Yang terkadang kita merasa bahwa sudah putus nih, ya, ketutup nih rezeki kita, jalan kita. Padahal Allah itu membuka pintu-pintu yang lainnya. Yang ini mungkin belum kita lihat atau pintunya masih gelap gitu ya. Maka teman-teman yang harus dilakukan adalah membuka wacana, membuka wahana yang lain. Belajar betul ya. Sering-seringlah silaturahmi. Nanti akan kebuka ya. Jadi oh ada peluang ini, oh ada peluang itu, ada rezeki ini, sehingga jalan kepepet itu tidak akan pernah ada lagi. Kepepet itu yang membuat adalah diri kita, yang mengkondisikan adalah diri kita. Kepepetnya kita bulan ini itu karena kita buat bulan sebelumnya. Atau begini, apa yang kita lakukan di bulan ini itu adalah membuat kita kepepet di bulan yang akan datang. Sebenarnya kita sudah tahu bulan yang akan datang itu akan kepepet, dan ini akan terus berulang dan akan terus berulang. Ya, kalau kita masih berpikir solusinya adalah uang, maka kepepet itu akan selalu ada. Teman-teman, seringkali kami sampaikan, jangan lagi pernah berharap pada makhluk. Makhluk tidak bisa memberikan pertolongan, juga tidak bisa memberikan mudarat apapun kepada diri kita. Jadi hadapi. Kalau kepepet, hadapi aja. Udah selesai. Minta sama Allah dibantu untuk bisa menyelesaikan. Jadi salah satu cara Allah itu memberikan jawaban atas doa kita itu adalah bukan
persoalan kita diangkat oleh Allah, bukan. Terkadang persoalannya masih ada, tapi kita diberikan cara untuk bisa menghadapinya dengan baik. Terkadang kita diberikan kekuatan untuk bisa menghadapinya. Nah ini, jadi cara-cara Allah kadang begitu. Tidak harus kemudian persoalan itu diangkat. Oke, baik itu kawan-kawan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus kencangin ibadahnya ya. Tips dari saya, teman-teman, kalau memang sudah mentok, kencangin ibadahnya. Baca Qur'annya, sedekahnya. Justru saya itu kalau udah mentok itu mah royal sih. Udah habisin aja dong, sama-sama kita juga nggak bisa nyelesain ini, apa yang kita miliki udah lepasin aja. Ya, kalau saya begitu. Maka teman-teman pilih salah satu atau dua yang memang benar-benar bisa teman-teman lakukan dengan baik sampai pol. Saya bisa coba baca Quran, Ustaz. Udah kencengin baca Qurannya. Biasanya 1 juz, sekarang kencengin jadi 5 juz. Ya, begitu. Jadi 10 juz per hari. Kencengin aja. Ya, insya Allah nanti akan ada jalan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini memang nggak pakai logika. Kalau dinalar nggak masuk nalar. Pakai akal nggak pakai akal. Ya, Allah itu bisa ngasih jawaban itu sesuatu yang tidak pernah kita sangka-sangka, yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Ya. Bu Ais dari Bandung. Assalamualaikum Pak Ustadz, yang kami rasakan setelah mengikuti Quran bisa kayak ini, hati merasa tenang, tidak gelisah, padahal uang hampir 1 M belum ada yang kembali. Ya, insya Allah ya. Tidak usah dipikirkan, minta aja gantinya dari Allah ya, tidak harus kembali, tapi minta aja dari Allah gantinya. Maksudnya ganti ya, gantinya ini bisa dari usaha yang lain atau bisa dari bisnis yang lain, dari pekerjaan yang lain, insya Allah nanti ada ya. Insya Allah demikian Bu Ais ya. Baik kawan-kawan Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sudah jam 9:10 ya, sudah lebih dari waktu yang biasa kita sepakati. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah bersungguh-sungguh, dan insya Allah ya teman-teman akan mendapatkan kejutan-kejutan dari Allah Subhanahu wa taala yang jauh lebih besar lagi. Nah, saya kemudian dalam 2-3 hari ini berpikir kawan-kawan, ya saya berpikir bahwasanya ada satu pola yang barangkali ini harus kita lakukan ya. Ketika sadar betul bahwa kita harus bahagia, bahwa kita sadar betul bahwa kita harus bisa menyelesaikan persoalan-persoalan kita sebelum kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu pola yang barangkali ini belum kita lakukan, yaitu adalah ketika doa-doa kita di Indonesia ini belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali Allah ingin agar kita bisa berdoa di Baitullah, bisa berdoa di depan Ka'bah, bisa berdoa di Masjid Nabawi gitu ya. Dan seterusnya ibadah kita dilakukan di Baitullah. Maka insya Allah Ramadan nanti kita akan buka program ya, kita akan buka program yang dimana kita bisa belajar bareng agar kita 3 bulan ke depan bisa diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berdoa meminta kepada Allah di Baitullah agar pulang dari Baitullah persoalan kita diangkat, diselesaikan dan diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya. Siap teman-teman semuanya. Ini informasi dulu awal, soal nanti akan di-share oleh admin terkait dengan ini di beberapa hari ke depan. Mari kita tutup sharing kita pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa ghafarah majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Banyak kekurangan mohon untuk dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.